السلام علیکم بچوں. جیسے کہ لاسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہم نے وائنڈ اپ کر دیا. اب ہم نیکسٹ کلاس میں یعنی کہ جو ہماری جو آج کی کلاس ہے اس میں ہم پڑھیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور سبق نمبر ہے ہمارا 3, ٹھیک ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آج ہم اسے شروع کریں گے. تو میں ریڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. اور جہاں پر جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے اس کو آپ پلیز لکھ لیں گے تاکہ جو ورڈس میننگ جو میں بورڈ پر لکھتی ہوں تو اس کو آپ بھی انڈر لائن کر کے اپنی بک پر لکھ لیا کریں تاکہ جس وقت آپ ریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو لیٹس اسٹارٹ. اچھا, سب سے پہلے والی لائن میں پڑھ رہی ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں جاوا, ٹھیک ہے. امام جعفر ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں. امام جعفر صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. جاوا کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا, ٹھیک ہے. جاوا پیدا ہونا. بالکل مشکل الفاظ آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے, آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی پڑھتے وقت. جاوا کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا, پیدا ہونا. اوکے, اب آ جائیں نیکسٹ لائن پہ. دیکھیں نیکسٹ لائن میں کیا کہا جا رہا ہے. سندن والد جو نالو امام محمد باقر آہے. اس کا مطلب کیا ہے ترجمہ؟ ان کے والد کا نام امام محمد باقر تھا. سندن نسب سلسلو چوتھین پیڑھی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سا ملی تھو. ترجمہ کیا آئے گا اس کا؟ ان کا. سندن کا مطلب کیا ہے؟ ان کا, ٹھیک ہے. دیکھیں میں لکھ دے رہی ہوں, جو بھی مشکل الفاظ لگ رہے ہیں آپ کو میں فوراً لکھ دوں گی. سندن ان کا. ان کا نسب سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے. چوتھین پشت, چوتھین پشت کو کہتے ہیں, چوتھین جو پیڑھی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اس کو مطلب اس کو کہتے ہیں چوتھی پشت. چوتھین, دیکھیں چوتھین پیڑھی, پیڑھی, اوکے. اس کو اس طرح سے پروناؤنس کریں گے. اس کا مطلب ہے چوتھین پیڑھی یعنی چوتھی پشت. چوتھی پشت کسے کہیں گے آپ؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چوتھی پشت کیا ہے؟ چوتھی پشت یعنی کہ 4th جنریشن, چوتھی پشت, اوکے. چوتھی پشت میں نسبی سلسلہ یعنی خاندانی سلسلہ, ٹھیک ہے. ان کا خاندانی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے. اب آ جائیں نیکسٹ لائن پر. پان ابتدائی تعلیم. پان کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ, ٹھیک ہے. پان ابتدائی تعلیم پہنچی ڈاڈے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کھاں ورتاؤں. پان آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا, ڈاڈے کا مطلب کیا ہے؟ دادا, اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حاصل کی. ورتاؤں کا مطلب حاصل کرنا. ورتاؤں, ورتاؤں اس کی میننگ کیا ہے؟ حاصل کرنا یا حاصل کی, ٹھیک ہے. حاصل کرنا, اوکے. اب آ جائیں نیکسٹ لائن پر. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہنجی ڈاڑے جی وفات کھاں پوئے پہنجی والد جی درس میں شریک تھیا ऐं تعلیم جو سلسلو جاری رکھیا اون. ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حاصل کی. یہ والا ترجمہ میں نے پڑھا. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہنجی ڈاڈے یعنی کہ اپنے دادا کے وفات کے بعد. کھاں پوئے کا مطلب کیا ہے؟ کے بعد. وفات کے بعد اپنے والد کے درس میں شریک ہوئے. شریک تھیا کا مطلب کیا ہے؟ شریک ہوئے. ऐं تعلیم جو سلسلو جاری رکھیاؤں, اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں سب کو؟
ایک دفعہ پھر میں پورا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں اس پیرا کا، تاکہ کہیں پہ بھی کسی سے بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ دوبارہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. امام جعفر صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام امام محمد باقر تھا. ان کا نسب سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حاصل کی. برتاؤن کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کرنا، ٹھیک ہے. پینجی ڈاڈے یعنی کہ اپنے دادا کے وفات کے بعد اپنے والد کے درس میں شریک ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. آگے سمجھ میں سب کو؟ میرے خیال میں سارے بچوں کو یہ ساری چیز یہ پیراگراف جو سمجھ میں تو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیرا کی طرف اپنے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا اس والے لائن میں آئیے گا، دیکھیں. پہنجی ڈاڈے، ٹھیک ہے نا. پہنجی ڈاڈے ऐं والد جی صحبت ऐं تعلیم मां फैज़ परायाऊं. اوکے، اپنے دادا اور والد کی صحبت اور تعلیم سے فیض حاصل کیا. فیض کیا ہے؟ فیض کا مطلب فائدہ حاصل کرنا. اوکے، یہاں پہ میں میننگ لکھ دے رہی ہوں. فیض، فیض کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا. فائدہ حاصل کرنا. اوکے، پوری میننگ میں لکھ دیتی ہوں آپ کو اس طرح سے. دیکھیں، فیض کا مطلب تو فائدہ ہو گیا، پرایاؤن بھی الگ سے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. فائدہ ہو گیا اس کے مطلب، اور پرایاؤن یہ لکھ دیتی ہوں تاکہ الگ سے لکھ دیتی ہوں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری نہ ہو. پرایاؤن اس کا مطلب ہے حاصل کیا. اب تو کنفیوژن نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی. فیض کا مطلب فائدہ اور پرایاؤن حاصل کیا. اوکے، اپنے دادا اور والد کی صحبت اور تعلیم سے فیض حاصل کیا. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام پہنجے وقت جا وڈا عالم ऐं فقی ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑا کا مطلب بڑے، بڑے عالم اور فقی تھے. بڑے عالم اور فقی تھے. ٹھیک ہے، فقی کسے کہتے ہیں؟ فقی جو فقہ کا علم جانتا ہو. ٹھیک ہے، میں لکھ دے رہی ہوں. فقہ، فقی، فقی کہتے ہیں فقہ کا علم جاننے والے کو. ٹھیک ہے، فقہ کا علم جاننا، اسے کہتے ہیں فقی. اوکے، اب دیکھیں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقی تھے. یہ والی لائن ہو گئی کمپلیٹ. اب دیکھیں دوسری لائن پر آ جائیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیترائی مشہور عالم، کیترائی مشہور عالم ऐं فقی فیض حاصل کرن لائے، فیض حاصل کرن لائے وطن اچی رہندا ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی. ٹھیک ہے، کئی. کیترائی کا مطلب کیا ہے؟ کئی یا کتنے ہی، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. کیترائی، کیترائی کئی. یا کتنے ہی بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کئی مشہور عالم اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اچی رہندہ ہوا آتے تھے. اچی رہندہ ہوا آتے تھے. ٹھیک ہے، اچی رہندہ ہوا، اچی رہندہ ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ آتے تھے، آتے تھے. اپنی بک میں ضرور انڈر لائن کر کے یہ سب میننگ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے،
आते थे। इनमें फ़िक़्ह हनफी जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद वझंदड़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान नजूम ऐं रियाज़ी जी माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लायक़ आहिनि। अब इसमें सारी बातें बताई जा रही हैं। अब वो कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं कि किस किस ने इमाम जाफ़र से इल्म हासिल किया है। अब मैं तर्जुमा कर रही हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें फ़िक़्ह हनफी के जो बानी थे, बानी कौन होते हैं? जो इसको बनाता है, यानी कि फाउंडर जो होता है उसको कहते हैं बानी। इसमें फ़िक़्ह हनफी के बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फ़िक़्ह मालिकी के बानी यानी कि बुनियाद जिसने डाली हो, ठीक है ना। वझंदड़ का मतलब डालना, वझंदड़ का मतलब क्या है? डालना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। वझंदड़, वझंदड़ का मतलब होता है, वझंदड़ इसका मतलब क्या है? डालना, डालना यानी कि जिसने बुनियाद डाली है उसको कहा जा रहा है वझंदड़। फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद वझंदड़ इमाम मालिक, ठीक है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर, और दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान, केमिस्ट को कहते हैं कीमियादान, नजूम ऐं रियाजी जी माहिर, मैथमेटिक्स के जो माहिर हैं, रियाजी जी माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लायक़ आहिनि, यानी कि अबू मूसा और जाबिर बिन हयान के नाम जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। ज़िक्र लायक़ आहिनि का मतलब है काबिल ज़िक्र हैं, ठीक है। अब देखें, ये दो पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें अब कहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर में ये मिस्टेक होती है, ठीक है। फर्स्ट पैरा में देखिए क्या मिस्टेक होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पैरा में। तो कहाँ, किस से हासिल की थी? अपने दादा से और अपने वालिद से। तो सबसे पहले उन्होंने अपने दादा से तालीम हासिल की थी। तो आपको आंसर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ता है कि अपने, यानी कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने दादा से हासिल की थी, पंहिंजी डाडे। और डाडे का नाम क्या था? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नाम सही लिखिएगा, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दादे के नाम की जगह बाप का नाम लिख देते हैं और बाप के नाम की जगह दादा का नाम लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम जाफ़र के कौन थे? दादा थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब दादा का इंतकाल हो गया था, यानी कि वफ़ात, डाडे जी वफ़ात खां पोए, फिर उन्होंने किससे तालीम हासिल की? पंहिंजी वालिद, ठीक है, पंहिंजी वालिद। और वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर। ये नाम याद रखिएगा और आंसर में बिल्कुल ऐसे ही आप सही लिखिएगा, तो फिर आपका आंसर राइट होगा। आगे पीछे करेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पैरा में आप आए। दूसरे पैरा में बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? देखें, फ़िक़्ह का इल्म जानना, जैसे मैंने आपको बताया, तो फ़िक़्ह का इल्म जानना, इसका इल्म हासिल कर, यानी कि जो इल्म हासिल करते हैं उसको कहते हैं हम फ़िक़्ह। तो अब इसमें जो बातें बताई जा रही हैं कि इमाम जाफ़र के जो शागिर्द थे वो कौन कौन थे। अब इमाम जाफ़र के सादिक अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे उसके नाम आ जाते हैं कि इमाम जाफ़र के शागिर्द के नाम लिखें। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जिन जा केड़ा मशहूर शागिर्द थी गुजरिया हैं, यानी कि इनके कौन कौन से मशहूर शागिर्द गुजरे हैं। अब नाम लिखने के लिए यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्या? जैसे कि आपके इसमें लिखा हुआ है, इनमें फ़िक़्ह हनफी जो बानी, फ़िक़्ह हनफी जो बानी कौन थे? इमाम अबू हनीफ़ा। और फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद वझंदड़ इमाम मालिक, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये दो नाम में बच्चे इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि हनफी में लिख देते हैं इमाम मालिक और मालिकी में लिख देते हैं इमाम अबू हनीफ़ा। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़िक़्ह हनफी के जो बानी हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा हैं। लिख कर समझा रही हूँ ताकि आपसे ये गलती नहीं होगी नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह हनफी जो बानी कौन है ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। फ़िक़्ह हनफी के बानी कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा, ओके, ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप। फ़िक़्ह हनफी के बानी कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा। अब आ जाए दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे क्या कहा जा रहा है? फ़िक़्ह
मालिकी। अब फ़िक़्ह मालिकी की जो बानी हैं वो कौन है? फ़िक़्ह मालिकी जो बानी वो है इमाम मालिक। अब ये नाम में गलती अगर होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अगर हनफी आप लिख रहे हैं तो इमाम अबू हनीफा का नाम लिखेंगे, अगर आप मालिकी लिख रहे हैं तो इमाम मालिक का नाम लिखेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब देखें ये पैरा आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों थे किसके शागिर्द? हज़रत इमाम जाफ़र के शागिर्द थे। उसके बाद और किन के नाम इसमें बताए गए हैं? दुनिया के मशहूर मुफक्किर, कीमियादान और रियाजी के माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान के नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। ये तमाम जो थे इनके शागिर्द में शामिल थे। अब आ जाए थर्ड पैरा में, इसमें क्या कहा जा रहा है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दीनी मसलन जी तहक़ीक़ ऐं छण छाण करे, इन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवाउन ॾिनाऊं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दीनी मसाइल, मसलन किसे कहते हैं? मसाइल, दीनी मसाइल की तहक़ीक़ ऐं छण छाण का मतलब क्या है? छानबीन, छण छाण, छण, ये देखें ऐसे लिखेंगे छण छाण, इसे क्या कहते हैं? छानबीन, यानी तहक़ीक़ करना, छानबीन करना। छानबीन करना, ठीक है? अच्छा, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दीनी मसाइल की तहक़ीक़ छानबीन करके इनती यानी कि इन पर कुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवाउन ॾिना, यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवे देते थे, ठीक है? संदन दीनी फ़तवाउन फ़ैसलन ऐं दीनी सम्झाणियन अॻिती हले बाक़ायदे फ़िक़्ह जी सूरत इख्तियार की। इनकी दीनी फ़तवाएँ, फ़ैसले और दीनी इस्तिलाहात, समझाणियन कहते हैं इस्तिलाहात को, और दीनी इस्तिलाहात आगे चलकर, अक्ति हले का मतलब क्या है? आगे चलकर बाकायदा फ़िक़्ह की सूरत इख्तियार की, जेका फ़िक़्ह जाफ़रिया जी नाले सां मशहूर है, जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। अगती हले, अगती हले का मतलब है आगे चलकर, अगती हले, इसका मतलब है आगे चलकर। ये सारी मीनिंग याद रखिएगा, आगे चलकर। अच्छा, अब इस पैरा में क्या कहा जा रहा है कि इमाम जाफ़र सादिक इस्लाम दीनी मसाइल की तहक़ीक़ और छानबीन करके इन पर कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवे दिए। इनकी दीनी फ़तवाएँ, फ़ैसले और दीनी इस्तिलाहात ने आगे चलकर फ़िक़्ह की सूरत इख्तियार की, ठीक है? और उसके बाद क्या कहा जा रहा है इसी पैरा में? जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है, यानी कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। तो अब ये तीन पैरा जो आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल में ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट पैरा में मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि उन्होंने अपने दादा का नाम आपको याद रखना है, उनके वालिद का नाम याद रखना है, क्योंकि आंसर में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरे पैरा में मैंने आपको बताया था कि फ़िक़्ह का यानी कि हज़रत इमाम जाफ़र के सादिक अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे वो कौन कौन थे, ये नाम आपको याद रखना है। और इसके साथ ये लाजमी याद रखेंगे आप, हनफी के बानी कौन है और मालिकी के बानी कौन है, ये लाजमी याद रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है? उसके बाद जो तीसरी यानी कि जो लाइन थी उसमें क्या बताया गया कि फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो बुनियाद थी वो कैसे पड़ी, ये इसमें बताया गया है। तो ये तीन पैरा जो है हमारा कंप्लीट होता है अभी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे आगे इससे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।